Good morning, children. I hope you are all well by the grace of God. Today I am going to talk to you about one Sir Isaac Newton. You all know him, right? He is a famous physicist. His theory of gravitation law is very important, is it not? So, this Isaac Newton, he discovered that atom consisted of subatomic particles. What are subatomic particles? They are the electrons, protons and neutrons and so on and so forth. So, when he discovered it, he was overjoyed, he was so excited. He remarked like this, I am like a small boy picking up pebbles from the seashore and I am so excited about it. But God is like an ocean with lot of wonders and surprises in it. You know, ocean is too vast and no one can really go and discover what is there inside. No? So, he gave the due credit to God. He honored God. He said, my knowledge is nothing when compared to God's knowledge. That too, after discovering the presence of subatomic particles, he remarked like that. See, he was humble. He humbles himself before God. So, God is omnipotent, omnipresent and omniscient God. What is omnipotent? All powerful. No, what is impossible for us is possible for God. And omnipresent. Omnipresent means he is everywhere. No, he is all present, everywhere. And omniscient God. Omniscient God means he knows everything. No, all knowing God. So, whatever we do, God knows it. When we do bad things, he knows it. When we do good things, he knows it. No, sometimes we may do good things, but it may work out to be a failure. But still, God knows our attitude, our intention. Even if it turns out to be a failure, he will give us due reward. And the thing is, when you can very cleverly cheat your parents, you can very cleverly cheat your teachers, but you cannot cheat God. Is it not? Can anybody cheat God? But many people foolishly believe that they can cheat God. They can hide so many things from God and act as though nothing has happened. It is very, very foolish on our part to think like that. So, we must understand this and we must believe that God rewards us according to our action. When our thoughts are good, then our result will be good. He will reward us with good blessings. But when our thoughts are bad, then we will be punished for our bad actions. Because as it is said, as we sow, so we reap. Edai vidaikiromo, adaye arupom. So have this sense, children, and always fear God and do your best. No? Many people may have so many degrees, so many qualifications, but they do not have this sense. And so they do all kinds of foolish things. But we need to have this sense. So have this in your mind. And what is wisdom? What is knowledge? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. When we fear God, then we will do things very wisely. We will do things, we won't do foolish mistakes. No? Foolish things. We won't speak foolishly. But when we do not fear God, then we will end up doing all foolish things. So, fear of God is very, very important in our life. Shall we bow down our heads and pray? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. God bless you all children. Take care. குழந்தைகள் அனைவருக்கும்
இனிய காலை வணக்கம். நாம் காண இருப்பது 2ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடம். குழந்தைகளே, நாம் காண இருப்பது 3வது பருவம். பக்கம் எண் 1, என் நினைவில். எப்படி உதவலாம்? குழந்தைகளே, இந்த படத்தை பாருங்க. எவ்வளவு பெரிய பானை! அந்த பானையில ஒரு குட்டி எலி ஒன்று விழுந்து விட்டது. அதன் அம்மா எலி அதனை காப்பாற்ற முயற்சி செய்கிறது. ஆனால் அதனால் முடியவில்லை. வாங்க, நாம் குட்டி எலி வெளியே வருவதற்கு உதவுவோம். குழந்தைகளே, கீழே 3 வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் எந்த வழி குட்டி எலி வெளியே வருவதற்கு சிறந்த வழி என்று பார்ப்போமா? குழந்தைகளே, முதல் படத்தை பாருங்கள். குழந்தைகளே, காக்கா கதை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? காகம் கற்களை கொண்டு போட்டு நீரை நிரப்பியது போல் இந்த பானையில் கற்களை போட்டால் நீர் மேலே எழும்பும். ஆனால் குட்டி எலி மீது கற்கள் பட்டால் என்ன ஆகும்? குட்டி எலி இறந்துவிடும் இல்லையா? அதனால இந்த வழி வேண்டாம். 2வது படத்தை பாருங்கள். அம்மா எலி பானையை உடைக்கிறது. குழந்தைகளே, பானையை உடைத்தால் ஓட்டையிலிருந்து தண்ணீர் வெளியே வரும். ஆனால் எலியால் வெளியே வர முடியாது. அதனால 3வது பானையை பாருங்கள். குழந்தைகளே, இந்த படத்துல எல்லா எலிகளும் சேர்ந்து பானையை கீழே தள்ளி தண்ணீரை கீழே ஊற்றி எலியை காப்பாற்றுகிறது. இதில் எலி எளிதில் வெளியே வந்துவிடும். குழந்தைகளே, நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எந்த ஒரு வேலையும் நாம் எளிதாக செய்ய முடியும். இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டது என்ன? ஒற்றுமையே பலம். குழந்தைகளே, அதனால் நாம் 3வது படத்தையே டிக் செய்யலாம். குழந்தைகளே, அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது பக்கம் எண் 2. பாடலின் தலைப்பு விந்தை மனிதர். குழந்தைகளே, விந்தை மனிதர் என்றால் வியப்பான அல்லது வித்தியாசமான மனிதர். குழந்தைகளே, இந்த மனிதரை பாருங்க. எப்படி இருக்கிறார்? பார்ப்பதற்கு மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறார் இல்லையா? காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வைத்து மனிதர் போல் நடந்து வருகிறார். குழந்தைகளே, வாங்க அவர் உடம்பில் என்னென்ன காய்கறிகள் பழங்கள் இருக்கிறது என்று இந்த பாடலின் மூலமாக பார்ப்போம். பூசணிக்காய் தலையிலே, பச்சை மிளகாய் மூக்குதான், திராட்சை 2 கண்களாம், தக்காளி பழ வாய்தானாம். குழந்தைகளே, இந்த மனிதருக்கு தலையிலே பூசணிக்காயை வைத்து பச்சை மிளகாயை மூக்காக வைத்திருக்கிறார்கள். திராட்சை பழத்தை 2 கண்களாக வைத்திருக்கிறார்கள். தக்காளி பழத்தை வாயாக வைத்திருக்கிறார்கள். பரங்கிக்காய் உடம்பிலே, புடலை 2 கைகளாம், வெண்டைக்காய்கள் விரல்களாம், வெள்ளரிக்காய் கால்களாம். குழந்தைகளே, பெரிய பரங்கிக்காயை உடம்பிலே வைத்து நீண்ட கைகளுக்கு புடலங்காயை வைத்திருக்கிறார்கள். விரல்களுக்கு அழகான வெண்டைக்காய்களை வைத்திருக்கிறார்கள். கால்களுக்கு வெள்ளரிக்காய்களை வைத்திருக்கிறார்கள். காயும் பழமும் மனிதர் போல் காண அழகு பாருங்கள், நடனம் ஆட போகிறார்,
நாமும் காண்போம் வாருங்கள். குழந்தைகளே, இந்த படத்துல காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வைத்து உருவாக்கிய இவர் பார்க்க மனிதர் போல் அழகாக இருக்கிறார். இவர் நடந்து வருவது மட்டுமல்லாமல் நடனமும் ஆடப்போகிறார். நாமும் அவர் நடனத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள். குழந்தைகளே, விந்தை மனிதர் பாடலை நாம் ஒருமுறை பாடி மகிழ்வோமா? பூசணிக்காய் தலையிலே, பச்சை மிளகாய் மூக்குதான், திராட்சை 2 கண்களாம், தக்காளி பழ வாய்தானாம், பரங்கிக்காய் உடம்பிலே, புடலை 2 கைகளாம், வெண்டைக்காய்கள் விரல்களாம், வெள்ளரிக்காய் கால்களாம், காயும் பழமும் மனிதர் போல் காண அழகு பாருங்கள், நடனம் ஆட போகிறார், நாமும் காண்போம் வாருங்கள். அடுத்து பக்கம் எண் 3 பொருத்தமான சொல்லை எழுதுக. குழந்தைகளே, இங்கு 4 வளையத்திற்குள்ளும் ஒவ்வொரு சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த சொற்களுக்குரிய பொருத்தமான சொற்கள் இந்த கட்டத்திற்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வாங்க கட்டத்திலிருந்து பொருத்தமான சொல்லை எடுத்து எழுதுவோம். குழந்தைகளே, நாம் முதலில் கட்டத்திற்குள் உள்ள சொற்களை படிப்போம். லா இட்டு லட்டு, மா ர இம் மரம், ரோ ஜா ரோஜா, மா லை மலை, மே சை மேசை, மீ இட் டா இ மிட்டாய், வா லை ய இல் வளையல், மு ய இல் முயல். குழந்தைகளே, இப்போது சொற்களுக்குரிய பொருத்தமான சொல்லை எடுத்து எழுதுவோம். உயர்ந்த கோபுரம், உயர்ந்த, உயர்ந்த கோபுரம், உயர்ந்த மரம், உயர்ந்த மரம், மா ர இம் உயர்ந்த மரம், உயர்ந்த மலை, உயர்ந்த மலை, மா லை மலை, உயர்ந்த மலை, உயர்ந்த கோபுரம், உயர்ந்த மலை, உயர்ந்த மரம். குழந்தைகளே, இவை மூன்றும் உயரத்தை குறிக்கிறது. குழந்தைகளே, அடுத்து வட்ட சொற்களுக்குரிய பொருத்தமான சொல்லை எடுத்து எழுதுவோமா? வட்ட நிலா, வட்ட நிலா, வட்ட மேசை, வட்ட மேசை, மே சை மேசை, வட்ட மேசை, வட்ட வளையல், வட்ட வளையல், வா லை ய இல் வட்ட வளையல், வட்ட நிலா, வட்ட மேசை, வட்ட வளையல். குழந்தைகளே, இவை மூன்றும் வட்டத்தை குறிக்கிறது. அடுத்து இனிப்பு. குழந்தைகளே, இனிப்பு சொற்களுக்குரிய பொருத்தமான சொல்லை எடுத்து எழுதுவோம். இனிப்பு மருந்து, இனிப்பு மருந்து, இனிப்பு லட்டு, இனிப்பு லட்டு, லா இட் டு லட்டு, இனிப்பு லட்டு, இனிப்பு மிட்டாய், இனிப்பு மிட்டாய், மீ இட்
டா இ மிட்டாய், இனிப்பு மிட்டாய். இனிப்பு மருந்து, இனிப்பு லட்டு, இனிப்பு மிட்டாய். குழந்தைகளே, இவை மூன்றும் இனிப்பை குறிக்கிறது. அடுத்து வெள்ளை சொற்களுக்குரிய பொருத்தமான சொல்லை எடுத்து எழுதுவோம். வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை ரோஜா, வெள்ளை ரோஜா, வெள்ளை ரோஜா. ரோஜா, வெள்ளை ரோஜா. வெள்ளை முயல், வெள்ளை முயல். இல் முயல், வெள்ளை முயல். வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை முயல், வெள்ளை ரோஜா. குழந்தைகளே, இவை மூன்றும் வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கிறது. குழந்தைகளே, அடுத்து நாம் காண இருப்பது வடமொழி எழுத்துக்கள். குழந்தைகளே, உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா? நாம் சென்ற பருவத்தில் வடமொழி எழுத்துக்களை எல்லாம் கற்றோம் இல்லையா? உங்கள் அனைவருக்கும் கற்றது நினைவில் இருக்கிறதா? வாங்க, அந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் நாம் ஒரு முறை நம் நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம். இஜ், ஜ, ஜா, ஜி, ஜி, ஜு, ஜூ, ஜே, ஜே, ஜை, ஜோ, ஜோ. இஸ், ச, சா, சி. இஷ், ஷ, ஷா, ஷி, ஷி, ஷு, ஷு, ஷே, ஷே, ஷை. ஹிக், ஹ, ஹா, ஹி, 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 ஹூ, ஹே, ஹே, ஹை. ஸ்ரீ. பர்வீன், பர்வீன். ஜா, ஹா, ஷா, சா, ஸ்ரீ ஆகிய வரிசை எழுத்துக்களை கொண்ட தன் நண்பர்களின் பெயரை எழுதுகிறார். ஹா, ரி, இஷ், ஹரிஷ். ஸ்ரீ, த, இர், ஸ்ரீதர். ஆ, இ, ஷா, ஆயிஷா. ஜூ, லி, ஜூலி. வி, ஜ, யா, விஜயா. ஜா, இஸ், மீ, இன், ஜாஸ்மின். குழந்தைகளே, பர்வீன் எழுதி முடித்துவிட்டால் நீங்களும் இதுபோல் வடமொழியில் தொடங்கும் உங்களின் நண்பர்களின் பெயர்களை எழுதி பழகுங்கள். ஹா, ரி, நீ, ஹரிணி. ஷா, ஜா, ஹா, இன், ஷாஜஹான். ஜா, இன், சி, ஜான்சி. குழந்தைகளே, அடுத்து நாம் காண இருப்பது பக்கம் எண் 4. யார் அவர்? குழந்தைகளே, இந்த கதையில் வண்ணத்து பூச்சியும் அதன் குட்டி வண்ணத்து பூச்சியும் வசித்து வருகிறார்கள். ஒரு நாள் குட்டி வண்ணத்து பூச்சி, அம்மா அம்மா, நான் ஒருவரை பார்த்தேன் என்று கூறியது. அம்மா வண்ணத்து பூச்சி யார் அவர் என்று கேட்கிறது. அதற்கு அந்த குட்டி வண்ணத்து பூச்சி சொன்னது,
நான் பார்த்த அவரு பாம்பை கையாலே பிடித்தார் அம்மா. அதற்கு அம்மா வனத்து பூச்சி அப்படியா என்று கேட்டது. பிறகு குட்டி வனத்து பூச்சி சொன்னது, யானையையே வாலை பிடித்து தூக்கினார் அம்மா என்று சொன்னது. அதற்கு அம்மா வனத்து பூச்சி, என்னது, யானையா என்று கேட்டது. திரும்பவும் அந்த குட்டி வனத்து பூச்சி சொன்னது, அது மட்டுமல்ல அம்மா, புலியையே காலால் மிதித்தார் அம்மா என்று சொன்னது. அதற்கு அம்மா வனத்து பூச்சி, உண்மையாகவா சொல்கிறாய் என்று கேட்டது. அது மட்டுமா அம்மா, சிங்கத்தின் காலை பிடித்து சுழற்றினார் அம்மா என்றும் சொன்னது. அதற்கு அம்மா வனத்து பூச்சி குட்டி வனத்து பூச்சியிடம் சொன்னது, நானும் அவரை பார்க்க வேண்டுமே. யார் அவர்? எவ்வளவு பெரிய பலசாலியாக இருந்தால் பாம்பை கையால் பிடித்திருக்கிறார், யானை வாலை பிடித்து தூக்கி எறிந்திருக்கிறார், புலியையே காலால் மிதித்திருக்கிறார், சிங்கத்தின் காலை பிடித்து சுழற்றி இருக்கிறார். யார் அவர்? நான் அவரை பார்க்க வேண்டும், என்னை அவரிடம் கூட்டி செல் என்றது அம்மா வனத்து பூச்சி. குட்டி வனத்து பூச்சி சொன்னது, இதோ இவர்தான் அவர் என்று இவரை காட்டியது அவங்க அம்மா கிட்ட. அம்மா பட்டாம்பூச்சி அவரை பார்த்ததும், இவரை பற்றி தான் இவ்வளவு நேரம் என்னிடம் கதை கதையாக கூறினாயா என்று சொல்லி, என்னையே ஏமாற்றி விட்டாயே என்று சொன்னது அம்மா பட்டாம்பூச்சி. குழந்தைகளே, இவர்தான் அந்த குட்டி பட்டாம்பூச்சி சொன்ன குட்டி சிறுவன். இந்த சிறுவன் விலங்கு பொம்மைகளை வைத்து விளையாடியதை பார்த்த குட்டி பட்டாம்பூச்சி தனது அம்மாவிடம் நிஜமான விலங்குகளுடன் விளையாடியதை போலவே கூறிவிட்டது. அம்மா பட்டாம்பூச்சியோ ஏமாந்து விட்டது. கடைசியில் உண்மையை அறிந்த அம்மா பட்டாம்பூச்சி நடந்ததை எண்ணி சிரித்து விட்டது. குழந்தைகளே, மீண்டும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். நன்றி.